ఇదన వాక్య ధ్యానం కొరకు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక आज के वचनों के लिए कुरिन्थियों की लिखी हुई पहली पत्री 5వ అధ్యాయం इसका 5वां अध्याय మొదటి 3 వచనాలని మనం చదువుకుందాం. और पहले 3 वचनों को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो. मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ. హల్లెలూయా. हालेलुया. గడిచిన వారంలో మనము సాతాను యొక్క తంత్రములను గురించి నేర్చుకుందాము అని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. पिछले सप्ताह में हमने शैतान के कुछ तंत्रों के बारे में हम सीखेंगे, इसका हमने निर्णय लिया था. సాతాను మన భక్తి జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి शैतान हमारे भक्ति के जीवन को नाश करने के ఏ लिए విధమైన ప్రయత్నాలు చేస్తాడు, वो किस प्रकार के प्रयत्न करता है, ఏ విధమైన మోసపూరితమైన యుద్ధం మనతో वो చేస్తాడు, किस प्रकार के हमें धोखा देने वाले युद्ध करता है, ఈ వివరాలన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ये सारे विवरण के बारे में हमने सीखा. ఈ రోజు అందులో ఒక తంత్రాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం. आज उसमें से एक तंत्र के बारे में हम सीखेंगे. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ వచన భాగంలో వ్రాయబడిన సంఘటన ఏంటంటే, अब जब ये वचन हमने पढ़ा है उसमें एक विषय लिखा है. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ ప్రాంతంలో ఉన్న సంఘానికి ఒక లెటర్ రాస్తా ఉన్నాడు. प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को एक पत्र लिखता है. ఆ సంఘములో మొదటి అధ్యాయంలో ఆ సంఘములో ఉన్న గొప్ప విషయాలను గురించి మాట్లాడతాడు. और इसके पहले अध्याय में उस कलीसिया के अच्छी बातों के बारे में वो लिखता है. మీరు కృపావరముల విషయంలోను आप कृपा के विषय में, జ్ఞానములోను ज्ञान में, ఐశ్వర్యవంతులైతిరి అని వారి గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. उसमें आप श्रीमंत हो, ऐसा वो लिखता है. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి సంఘం అది. आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, ये कलीसिया वैसी है. అంత మంచి సంఘములో కూడా ఒక సమస్య ఉందట. उतने अच्छी कलीसिया में भी एक समस्या है. ఆ సమస్యను ఆ సంఘము గుర్తించలేనటువంటి గురుడితనంలో ఉంది. उस कलीसिया में जो परेशानी है, वो जो समस्या है, उसे वो पहचान नहीं पा रही. ఏంటా సమస్య? वो समस्या क्या है? ఆ సంఘములో वो कलीसिया में ఒక వ్యక్తి జారత్వము అని ఒక పాపాన్ని చేస్తా ఉన్నాడట. एक व्यक्ति वो व्यभिचार कर रहा है. ఆ పాపము ఆయన కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఎవరు గ్రహించట్లేదు దాన్ని. वो जब पाप कर रहा है तो उसे कोई भी नहीं देख रहा. వాళ్ళందరూ ఎలా భావిస్తున్నారనంటే, वो सब लोग कैसा स्वभाव कर रहे हैं, మన మధ్యలో ఒకడే కదా, वो हमारे बीच में का ही है, లేదా మనవాడే కదా, वो हमारा ही है, ఏమవుతుందిలే ఈ పాపానికి. ये इस पाप से कुछ नहीं होगा. అంటే ఆ తప్పు చేసిన వాడిని గద్దించటానికి బదులుగా, यानी कि जो ये गलत काम कर रहा है उसे चेतावनी ना देते हुए ఆ పాపమును వీరు చూసి చూడనట్టుగా उस వదిలిపెట్టేశారట. पाप को ये देखकर अनजान हो रहे हैं. దేవుని మందిరములో భయంకరమైన పాపము జరుగుతూ ఉంది. परमेश्वर के मंदिर में भयंकर पाप हो रहा है. మనకి బాగా తెలుసు, हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है. దేవుడు పరిశుద్ధతను ప్రేమించేవాడు. परमेश्वर परिशुद्धता से प्रेम करता है. పాత నిబంధన కాలంలో మనం చూస్తే पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, ఇశ్రాయేలీలు అరణ్యయాత్రలో ఉన్నారు. इजरायली लोग वो यात्रा में हैं. దేవుడు వారిని దర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు परमेश्वर ने जब उनको दर्शन देने के लिए आए, ముందుగానే వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. पहले ही उन्हें आज्ञा दे चुके थे. నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను గనుక मैं परिशुद्ध हूँ, इसलिए మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండుడి. आपको भी परिशुद्ध होना है. మీరు పాపముతోటి నన్ను దర్శించడానికి రాకూడదు. आप पाप के साथ मेरा दर्शन नहीं ले सकते. కాబట్టి మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి అని వారికి ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు. इसलिए आप अपने आप को परिशुद्ध करो, यह आज्ञा उन्होंने उसे दी. దేవుణ్ణి దర్శించటానికి వెళ్ళేటప్పుడే మనకి పరిశుద్ధత కావాలి అని जब అంటే, हम परमेश्वर का दर्शन पाने जाते हैं तब हमें परिशुद्धता चाहिए. तो ఇక దేవుడు నివాసం ఉండే స్థలంలో ఎంత పరిశుద్ధతను ఆయన ఆశిస్తాడో ఆలోచన तो చేయండి. परमेश्वर जहाँ पर रहता है वो परिशुद्धता कितनी चाहता है, देखिए. కానీ ఆ సంఘములో వ్యభిచారం అనే పాపం జరుగుతున్నా కూడా ఎవరు దాన్ని హెచ్చరించట్లేదట. लेकिन उस कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है और कोई उन्हें चेतावनी नहीं दे रहा. ఎవరు కూడా దాన్ని గద్దించి సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. कोई भी उन्हें डांट कर ठीक नहीं कर रहा, పైగా జాలి చూపిస్తా और ఉన్నారట. ऊपर से उसके ऊपर दया दिखा रहे ఏం हैं. కాదులేండి, మనోడే కదా. अरे कुछ नहीं होता, ये अपना ही ఇక है. మనం మాత్రం ఏం చేయగలుగుతాం और లేండి. हम क्या कर सकते हैं इसमें. చాలా సార్లు సాతాను మన విషయంలో కూడా
ఇలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలుగు చేస్తా ఉంటాడు. और बहुत बार शैतान भी हमारे बारे में यही अभिप्राय देता है. చాలా సార్లు మనలో లోపం ఉంది అని తెలిసినా కూడా बहुत बार हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है. ఆ పాపమును సరిదిద్దుకోవడానికి మనం ఎప్పుడు ఇష్టపడం. हम वो पाप को ठीक करने के लिए पसंद नहीं करते. మనకందరికీ బాగా తెలుసు हम सबको मालूम है పాపము చేసే వారిని దేవుడు ప్రేమించలేడు అని. जो पाप करता है परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता. మనం పాపము చేయడం ద్వారా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతామని కూడా తెలుసు. हम पाप करने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ये बात हमें मालूम है. మనలో పాపం ఉంటే దేవుడు శిక్షిస్తాడు అనే విషయం కూడా మనకు బాగా తెలుసు. अगर हमारे अंदर पाप होगा तो परमेश्वर हमें शिक्षा देगा, ये बात भी हमें मालूम है. ఇన్ని విషయాలు మనకు తెలిసినా కూడా इतने बात अगर हमें मालूम है फिर भी ఎప్పుడైనా మనలో ఉన్న పాపమును సరిదిద్దుకోవడానికి ఇష్టపడ్డామా? जो हमारे अंदर पाप है क्या हमने उसे ठीक करने के लिए कोशिश की है? ఎప్పుడైనా మనలో ఉన్న పాపమును విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడ్డామా? कभी हमने अपने पाप को छोड़ने की कोशिश की है? దాచిపెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తాం. हम उसे छुपाने का प्रयत्न करते నాలో हैं. ఉన్న లోపం ఎవరికి తెలియొద్దు. मेरे अंदर की कमी किसी और को ना मालूम हो. నేను చేసిన పాపము ఎవరికి కనబడొద్దు. मैं जो पाप करता हूँ किसी और को ना दिखे. నా బలహీనతలను బట్టి ఎవరు నన్ను అవమానించొద్దు. मेरी कमजोरी के द्वारा कोई मेरा अपमान ना करे. ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటాం. इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं. అంతేగాని అయ్యో నేను ఈ పాపము చేస్తే దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు, इतना ही है, लेकिन अगर ये पाप करूंगा तो परमेश्वर मुझे शिक्षा देगा. నాలో పాపం ఉంటే దేవుని ఉగ్రతకు నేను గురవుతాను, मेरे अंदर पाप होगा तो परमेश्वर के क्रोध का मैं पात्र बनूंगा. ఈ విధమైన అవగాహన మన జీవితాల్లో ఉండదు. ऐसा अहंकार हमारे जीवन में नहीं रहता. అంటే పాపము మనలో ఉంటే अगर पाप हमारे अंदर होगा నిజానికి మన మీద కోపం రావాలి, तो सच्चाई में हमें अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए. కానీ మన మీద మనకి జాలి కలుగుతుంది, लेकिन हमें अपने आप पर दया आती है. సానుభూతిని కలుగు చేస్తా एक ఉన్నాడు सहानुभूति आती है, शैतान हम पर लाता है. ఎందుకనంటే क्योंकि పాపము అనంటే మనకి ప్రేమ కలిగినప్పుడు पाप जिससे हमें प्यार होता है అప్పుడు ఆ పాపమును సరిదిద్దుకోవడానికి మనం ఇష్టపడం. तब हम उस पाप को ठीक करने के लिए इच्छा नहीं करते. ఏదైనా సరే कुछ भी हो, మనం ఎక్కువగా వేటిని ఇష్టపడతామో हम सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं వాటిని మన జీవితంలో నుండి వదులుకోవడానికి మనకి మనసు అంగీకరించదు. उसे हम अपने जीवन में से छोड़ दे, ऐसा हमारा मन स्वीकार नहीं करता. ఈ రోజు మనం పరిశుద్ధతను ప్రేమించాం అనుకోండి, अगर आज हम अपने परिशुद्धता से प्रेम करेंगे ఖచ్చితంగా పాపము మీద మనకి అసహ్యం కలుగుతుంది. तो बराबर पाप के ऊपर हमें घृणा होगी. మనలో పాపం ఉన్నప్పుడు మన మీద మనకి కోపం వస్తుంది. हमारे अंदर अगर पाप होगा तो हमें अपने आप पर क्रोध होगा. అదే పాపమును ప్రేమించాం అనుకోండి, अगर हम पाप से प्रेम करेंगे ఆ పాపం మీద జాలి కలుగుతుంది. तो उस पाप के ऊपर हमें दया होगी. అప్పుడు ఏమనిపిస్తదనంటే तब हमें क्या लगता है, నేను ఒక్కనే పాపం చేస్తున్నానా? क्या मैं अकेला पाप कर रहा हूँ? ఎంతమంది పాపం చేయట్లేదు? कितने लोग हैं जो पाप नहीं कर ఇది रहे हैं? అందరిలో ఉండే లక్షణమే కదా. ये सभी के अंदर के लक्षण है ना. దేవుడు కూడా ఏమనలే. परमेश्वर भी कुछ नहीं ఈ कहेगा. విధమైన ఆలోచన సాతాను మన జీవితంలో इस కలుగజేస్తాడు. प्रकार का विचार शैतान हमारे जीवन में डालता है. ఎప్పుడైతే అలాంటి స్వభావమునకు మన జీవితంలో చోటిస్తామో जब ऐसे स्वभाव को हम अपने जीवन में जगह देते हैं ఇక మన లోపములను సరిదిద్దుకోవాలన్న ఆలోచన మనకి ఎప్పటికీ రాదు. तब हम अपने कमियों को ठीक करेंगे, ऐसा विचार भी हमारे अंदर नहीं ఇక आता. ఆ పాపము మెల్లమెల్లగా మన జీవితంలో పెరిగిపోయి धीरे धीरे वो पाप हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, అది మన పరిశుద్ధతను అంతటిని కూడా वो పోగొట్టేస్తుంది. हमारी परिशुद्धता को मिटा देता है. బైబిల్లో ఒక వచన భాగం ఉంటుంది, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, పులిసిన పిండి కొంచెమైనను खमीर की रोटी थोड़ी है అది ముద్దంతటిని పాడు చేస్తుందట. तो वो सारे आटे को खमीर बना देती है. చెడగొట్టేది ఏదైనా కొంచెమే ఉంటుంది ఆరంభంలో, खराब करने वाला थोड़ा ही होता है. కానీ దాన్ని అలాగే నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసాం అనుకోండి, अगर ऐसे ही हम निर्लक्ष्य करके उसे छोड़ देंगे రాను రాను అది మన శరీరం అంతా పాకిపోతుంది. तो आने वाले समय में वो पूरा बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में बढ़ जाएगा. అది మనకున్న భక్తిని అంతటిని పాడు చేస్తుంది. वो हमारी सारी भक्ति को खराब कर देगा. అందుకే పాపమును ఎప్పుడూ కూడా మన జీవితంలో ఉండడానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. इसलिए पाप को कभी भी हमारे जीवन में हम अवकाश ना दे. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ, మనకి ఏదైనా ఒక వ్యాధి కలిగింది అనుకోండి, अगर हमें कुछ बीमारी हुई ऐसा सोचिए, అది మన ప్రాణమునకు ప్రమాదము అని తెలిసినప్పుడు वो हमारे जान के लिए खतरा है अगर हमें मालूम पड़े, ఎవరైనా ఆ వ్యాధి నుండి విడుదల పొందడానికి నిర్లక్ష్యం చేస్తారా? तो कोई भी उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए निर्लक्ष्यता दिखाएगा. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ, మనకి కరోనా వచ్చింది అనుకుందాం. अब सोचिए कि हमें कोरोना हो गया है. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిందని డాక్టర్ మీకు సర్టిఫై చేశాడు, अभी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कोरोना हो गया है. అదొక ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి.
वो एक प्राण घातक व्याधि है। ఆ వ్యాధి వలన ఎంతమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారో మనందరికీ తెలుసు. उस बीमारी के द्वारा कई लोगों ने अपने प्राण खोए, हमें मालूम है। ఇప్పుడు ఆ వ్యాధి బారిన మనం పడ్డాము అని తెలిసిన వెంటనే ఏం చేస్తాం? अगर वो बीमारी हमें हो गई है तो हम क्या करेंगे? వెంటనే వైద్యము కొరకు మనం సిద్ధపడతాం. तो तुरंत ही हम इलाज के लिए तैयार हो जाएंगे। డాక్టర్ ఏవేవి మెడిసిన్స్ ఇచ్చాడో వాటన్నిటిని మనం వెంటనే యూజ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాం. डॉक्टर ने जो जो दवाई है उसका हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। అంతేగాని ఎవరైనా ఇప్పుడే కాదులేండి ఒక నెల తర్వాత మెడిసిన్ వాడతాను उतना ही, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि इसे मैं 1 महीने के बाद लूंगा। ఆయన ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కదా, పెద్ద కష్టం ఏం కాదులేండి. अभी तो ये रोग हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं है, बाद में लूंगा। ఎవరైనా ఇలా నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడతారా? ऐसा कोई निर्लक्ष्यता से बात करता है? ఒకవేళ డాక్టర్ ఏం కాదులేండి అని చెప్పినా మనకు భయం వేసేస్తుంది. एक बार डॉक्टर भी कहेगा कोई बात नहीं तो भी हमें डर लगेगा, ఎందుకంటే ఆ వ్యాధి ఎంతో మంది ప్రాణాలని హరించేసింది. क्योंकि वो बीमारी ने कई लोगों के प्राणों को ले लिया। మన ప్రాణములను కూడా తీసేస్తుంది. वो हमारे प्राणों को भी ले लेगा। అంటే ఒక వ్యాధి ఎంత భయంకరమైనదో మనకి తెలిసినప్పుడు, एक बीमारी कितनी खतरनाक है हमें जब मालूम पड़ता है, దాని నుండి త్వరగా బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం మనం तो చేస్తాం. उसमें से बाहर निकलने का हम तुरंत प्रयत्न మన करते हैं। ప్రాణమును కాపాడుకునే ప్రయత్నం हम చేస్తాం. अपने प्राण को बचाने का प्रयत्न करते हैं। పాపము కూడా ఒక వ్యాధి లాంటిదే. पाप भी एक बीमारी के समान है। ఆ పాపమును ఆరంభములోనే గుర్తుపట్టి దానిని తొలగించకపోతే, उस पाप को अगर हम शुरुआत में ही पहचान कर उसके नहीं हटा पाते, అది మన శరీరం అంతటిని పాడు वो చేసేస్తుంది. हमारे सारे शरीर को खराब कर देगा। కొంచెమే అనుకుంటాం, हम थोड़ा ही कहते हैं, చిన్న పాపమే కదా छोटा అనుకుంటాం, पाप ही हम सोचते हैं, ఏం కాదులే మార్చుకుందాంలే कुछ అనుకుంటాం. नहीं होगा, हम इसे धीरे धीरे बदल देंगे। అలా నిర్లక్ష్య వైఖరి మన జీవితాల్ని భయంకరమైన పాపానికి గురి చేస్తుంది. ऐसे निर्लक्ष्यता है हमारे जीवन में पाप को बहुत भयंकर आगे रीति बढ़ाती ఆ है। పాపమును మనం అలాగే పెంచి పోషించాం అనుకోండి, अगर उस पाप को हम ऐसे ही पालकर बड़ा करेंगे, ఆ పాపము సమాజములో మనల్ని నవ్వులు పాలు वो చేస్తుంది. पाप इस समाज में हमें एक हंसी का पात्र बनाएगा। పాపముతో ఎప్పుడైతే మనం సంఘములోనికి ప్రవేశిస్తామో, पाप के साथ जब हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं, మన లోపము దేవుని నామానికి అవమానాన్ని तो కలుగజేస్తుంది. हमारी कमी परमेश्वर के नाम को अपमानित करती है। సంఘానికి చెడ్డ పేరును తీసుకుని वो వస్తుంది. कलीसिया को बुरा नाम लेकर आती है, ఎందుకంటే బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, क्योंकि बाइबल में लिखा है మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని అన్నాడు. हम इस संसार की ज्योति है, ऐसा बाइबल में लिखा है। ఇప్పుడు ఒక బల్బు, ఏదైనా ఒక లైట్ మంచి వెలుగునివ్వాలనుకోండి, एक बल्ब अगर एक वो अच्छी रोशनी देना चाहे, ఆ లైట్ చాలా అంటే శుభ్రం చేసినదిగా ఉండాలి. तो उस लाइट को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। ఇప్పుడు ఒక ట్యూబ్ లైట్ ఉందనుకుందాం, एक ट्यूबलाइट है, हम దాని सोचेंगे నిండా డస్ట్ పట్టేసింది, उसके ऊपर धूल जमी हुई है, చెత్త అంతా ఉంది, सारा कचरा उसके ऊपर है, అది సంపూర్ణమైన వెలుగునివ్వగలుగుతుందా? वो अपनी पूरी रोशनी दे सकता है? డల్ గా కనబడుతుంది అన్నమాట. वो हमें डल दिखेगा, దానికి ఉన్న సామర్థ్యము చొప్పున అది కాంతినివ్వలేదు. उसकी सामर्थ्य के द्वारा अपना प्रकाश नहीं दे पाता। అదే ట్యూబ్ లైట్ ని శుభ్రంగా కడిగాం అనుకోండి, अगर वही हम ट्यूबलाइट को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, అప్పుడు అధికమైన వెలుగును అది ఇవ్వగలుగుతుంది. तो वो ज्यादा रोशनी हमें देता है। ఈ రోజు లోకానికి మనం వెలుగు అని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, आज इस संसार को हम एक ज्योति है, यीशु मसीह ने कहा है, కానీ పాపం అనే మసి మనల్ని ఆవరించేసింది. लेकिन पाप नाम का ये धूल हमारे ऊपर बैठा हुआ है। ఆ పాపం అనే మురికి మన వెలుగును కప్పిపుచ్చేస్తా ఉంది. वो पाप नाम का मैल हमारी ज्योति को वो ढांप रहा है। బల్బులు ఆన్ చేయబడ్డాయి కానీ लाइट तो चालू की गई है, సరిపడా వెలుగునివ్వలేకపోతున్నాయి. लेकिन वो अपनी रोशनी नहीं दे पा रही। వెలుగు విస్తారంగా దొరకకపోతే अगर रोशनी बहुत बड़ी हमें नहीं मिलेगी, సమాజం ఇంకా చీకట్లోనే బ్రతుకుతుంది. तो सारा समाज अंधियारे में ही रहेगा। ఇప్పుడు ఒక లైట్ ఆన్ చేసాం, अभी हमने एक लाइट ऑन की ఆ है, లైట్ వెలగకపోతే మనం అందరం ఇక్కడ చీకట్లో ఉండాల్సిందే. अगर वो लाइट चालू नहीं होगी तो हम सब लोगों को अंधेरे में बैठना है। అలాగే ఈ రోజు మనము లైట్స్ గా ఉన్నాం లోకానికి. आज इसी प्रकार से हम भी एक ज्योति है इस संसार के लिए। సమాజంలోనికి మనం వెళ్ళినప్పుడు వెలిగింపబడలేదు అనుకోండి, अगर हम समाज में जाते हैं, अगर हम प्रकाशमान नहीं होंगे, ప్రజలకి మంచి మార్గం ఎవరు చూపించాలి? तो लोगों को अच्छा रास्ता कौन दिखाएगा? ప్రజలు వెలుగులోనికి ఎలా రాగలుగుతారు? तो सारे लोग रोशनी में किस प्रकार से आएंगे? వారి జీవితాలను సరిదిద్దుకోవడానికి ఆధారం ఎక్కడ దొరుకుతుంది वो अपने వాళ్ళకి? जीवन को ठीक करने के लिए उनको आधार कहाँ से मिलेगा? అందుకే యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, इसलिए यीशु मसीह कहता है, మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. आप लोग इस संसार की ज्योति हो। ఆ వెలుగు విస్తారముగా ప్రకాశించున్నట్లుగా वो रोशनी बहुत दूर तक चमके, इसलिए మీ కంటిన మలినమును మీరు కడిగేసుకోండి तो అని आपके చెప్తున్నాడు. ऊपर जो मैल लगा है उसे धो लीजिए, ऐसा कहता है। పాపమును మన హృదయంలో పెట్టుకుని ఉంటే अगर पाप को हम अपने हृदय में रखेंगे, లోకానికి మనం వెలుగును చూపించలేం. तो ये संसार को हम रोशनी नहीं दिखा सकते। లోకానికి మంచి మాదిరిని तो కనుపరచలేం. संसार को हम
अच्छा मार्गदर्शक नहीं दे सकते, లోకాన్ని దేవుని కొరకు మనం तो इस సంపాదించలేము. संसार को हम परमेश्वर के लिए नहीं कमा पाते. దేవుని ఆశ ఏంటి? परमेश्वर की आशा क्या है? మనం లోకంలో వెలిగింపబడాలి. हम इस संसार के लिए ज्योति बने, చీకట్లో ఉన్న ప్రజలందరినీ వెలుగులోనికి जो నడిపించాలి. अंधियारे में है उन्हें हम ज्योति में चलाए. మరి ఇప్పుడు ఆ పని చేయకపోతే अगर हम वो काम नहीं करेंगे, దేవుడు మనల్ని పిలుచుకోవడం వలన ఉపయోగం ఏంటి? परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा हमारा उपयोग क्या है? ఏ వస్తువైనా సరే कोई भी वस्तु हो, మీ ఇంట్లో అది ఉపయోగపడట్లేదు అనుకోండి, अगर वो आपके घर में काम नहीं आ रही है, ఏం చేస్తాం? దాన్ని तो उसे हम क्या करते हैं? తీసుకెళ్లి బయట పడేస్తాం. उसे निकाल कर हम फेंक देते ఎందుకు? हैं, నాకు పనికి రావట్లేదు అది. क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है. పనికిరాని వస్తువు ఏది ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడం ఎవరు? जो हमारे काम की नहीं, उसे हम अपने घर में रखने के लिए पसंद नहीं करते. మరి ఇప్పుడు దేవుని కొరకు మనం పనికి రాకపోతే, अगर हम परमेश्वर के लिए काम नहीं आएंगे, దేవుని పని కొరకు మనం ఉపయోగపడకపోతే, हम परमेश्वर के काम के लिए अगर उपयोग नहीं होंगे, దేవుడు మనల్ని ఏం చేయాలి? तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा? బయట విసిరేయాల్సి వస్తది. वो हमें बाहर फेंक देगा. కానీ దేవుడు ఇంకా అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు మనకి. लेकिन परमेश्वर हमें अवकाश दे रहा है. మనం ఉన్న స్థలములో, हम जहाँ पर रहते हैं, మనం నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతములో, हम जहाँ पर निवास करते हैं उस प्रांत में, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకి వెలుగును కనుపరచటానికి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు. हमारे आसपास के सारे लोगों के लिए हम ज्योति बने, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. మరి ఈ రోజు మనలో వెలుగుందా చీకటి ఉందా? तो क्या आज हमारे अंदर ज्योति है या अंधकार है? అంటే పరిశుద్ధత ఉందా పాపం ఉందా అని यानी అడుగుతున్నాను. कि परिशुद्धता है या पाप है, ये हम पूछ रहे हैं. ఏది మన జీవితంలో ఉందో तो हमारे जीवन में क्या है, లోకం మనల్ని చూసినప్పుడు అదే నేర్చుకుంటుంది. तो संसार जो हमें देखता है वही वो सीखता है. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा సో है? లోకానికి మంచి నేర్పించాలంటే अगर हमें संसार को अच्छा सिखाना है, మొదట మనం మంచివారంగా మనం బతకాలి. तो हमें अच्छी तरह से अच्छाई से जीना ఇక్కడ होगा. కొరింథీ సంఘం అన్ని విషయాల్లో బాగానే ఉంది, ये कुरिन्थियों की कलीसिया हर विषय में अच्छी है, కానీ ఆ సంఘములో ఉన్న తప్పును గుర్తుపట్టలేకుండా ఉంది. लेकिन उस कलीसिया में जो गलती है उसे नहीं पहचान पा रहे. సాతాను ఆ పాపమును కనుగొనకుండా వారి కన్నులకు గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేశాడు. शैतान वो इस पाप को ना समझ पाए, इसलिए उनकी आंखों पर उसने पट्टी बांधी. అందుకే ప్రతి విశ్వాసి యొక్క కన్నులు తెరవబడాలి. इसलिए हर विश्वासियों की आंखें खुलनी चाहिए. పాపమును చూడగానే మనం కన్నెర్ర చేయాలి. पाप को देखते ही हमें अपनी आंखें लाल करनी चाहिए. పాపమును చూడగానే మనకి కోపము రావాలి. पाप को देखते ही हमें गुस्सा आना चाहिए. అప్పుడు మనం పరిశుద్ధులమైనట్టు. तब हम परिशुद्ध बनते हैं. అయితే మనం పాపం అంటే మనలో పాపం ఉంచుకుని మనం ఎదుటివాడిని తిట్టామనుకోండి, अगर हम अपने अंदर पाप रख के आगे वाले व्यक्ति को अगर गुस्सा करेंगे, వాళ్ళు మన మాటకు విలువిస్తారా? तो क्या वो हमारी बात को वैल्यू देंगे? ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूँ. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఫోన్లో సినిమాలు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు. अभी आप घर में फोन में फिल्म देख रहे हैं, మీ పిల్లలు దాన్ని చూస్తారా చూడరా? आपके बच्चे उसे देखेंगे या नहीं మీరు देखेंगे? ఏం చేస్తున్నారో మీ పిల్లలు బాగా చూస్తారు. आप जो करते हैं आपके बच्चे अच्छी तरीके से देखते हैं. మీరు ఫోన్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత आप अपना फोन वहां पर रखकर जाने के बाद మీ పిల్లలు ఫోన్ చూస్తా ఉన్నారు అనుకోండి, आपके बच्चे फोन देख रहे हैं, अगर మీరు सोचिए వచ్చి తిడుతున్నారు అలాని. आप आकर उन्हें गुस्सा करते हैं. ఫోన్ ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు? फोन क्यों देख रहे हो? బైబిల్ చదువుకో, बाइबल पढ़ो, ప్రార్థన చేసుకో प्रार्थना करो. అని మీరు గద్దించారు అనుకోండి, अगर आप ऐसा उनको चेतावनी दोगे, వెంటనే మీ పిల్లలు ఓకే అని అంటారా? तो आप तुरंत आपके बच्चे ठीक है ऐसा कहेंगे. నువ్వేం చేస్తున్నావు? आप क्या कर रहे हो? నువ్వు సినిమాలు చూసావు కదా, మరి आपने भी अभी तक फिल्म నేను देखा, కూడా చూస్తున్నాను. मैं भी देखूंगा. నువ్వేం చూస్తున్నావో నేను అదే చూస్తాను. आप जो देखोगे मैं वही देखूंगा. నువ్వేం చేస్తున్నావో నేను అదే आप చేస్తాను. जो करोगे मैं वही करूंगा. మనం ప్రార్థన చేసాం అనుకోండి, अगर हमने प्रार्थना की है, सोचिए, మన పిల్లలు కూడా ప్రార్థన तो చేస్తారు. हमारे बच्चे भी प्रार्थना करेंगे. మనం బూతులు తిట్టాం అనుకోండి, अगर हम किसी को गाली देंगे, మన పిల్లలు కూడా బూతులే तो తిడతారు. हमारे बच्चे भी गाली देंगे. సో ఇంకొకరికి మనము మాదిరిని చూపించవలసిన వారమై ఉన్నాం तो किसी కాబట్టి और के लिए हम मार्गदर्शक बने हैं, इसलिए పాపము మనలో లేకుండా చూసుకోవాలి. पाप हमारे अंदर ना हो, इस प्रकार हमें रहना మన चाहिए. ఎదుటివారు పాపము చేస్తున్నప్పుడు గద్దించే ప్రయత్నం కూడా हमारे చేయాలి. सामने का व्यक्ति अगर कोई वो पाप कर रहा है तो उसे चेतावनी देनी हमें चाहिए. ఇలాంటి సంఘటనలే బైబిల్లో 2 ఉన్నాయి, మీకు చూపిస్తాను. ऐसे ही घटनाएं बाइबल में 2 है, मैं आपको बताता हूँ. హబక్కూకు గ్రంథము हबक्कुक की पुस्तक, మొదటి అధ్యాయం इसका पहला अध्याय 13వ వచనాన్ని ఒకసారి और చదువుకుందాం. उसके 13वें वचन को हम पढ़ेंगे. तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता. फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. హబక్కూకు అనే భక్తుడు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. हबक्कुक नाम का भक्त वो परमेश्वर से पूछ रहा है, ప్రభువా, నువ్వు పాపమును చూసి ఓర్చుకునే దేవుడవు కాదు కదా. तो पाप को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता परमेश्वर. ఎక్కడైనా తప్పు జరుగుతుంటే నువ్వు దాన్ని సహించలేవు కదా. अगर कहीं पर गलत होता है तो उसे तू बर्दाश्त नहीं कर सकता. ప్రజలు అన్యాయము చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఊరుకునే దేవుడవు కాదు కదా. तो सारे लोग जब अन्याय करते हैं तो खामोश नहीं
बैठता, దేవునిలో ఉన్న గుణ లక్షణం ఏంటంట? परमेश्वर का लक्षण क्या है? పాపాన్ని చూసి ఆయన ఒప్పుకోవడం. वो पाप को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। పాపము విషయంలో ఆయన కాంప్రమైజ్ కాడు. पाप के विषय में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। పాపము పైన ఆయన ఎప్పుడూ కూడా సానుభూతి చూపించడు. पाप के ऊपर वो कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाता। ఎవరైనా ఒకరు పాపం చేశారంటే अगर किसी एक ने पाप किया है ఖచ్చితంగా ఆయన కన్నెర చేస్తాడు. तो वो बराबर अपनी आंखें उसके ऊपर लाल ఆ करेगा పాపము చేసిన వానిని శిక్షిస్తాడు. और जिसने पाप किया है उसे वो शिक्षा देगा। దేవునిలో ఉన్న స్వభావం అది. परमेश्वर का स्वभाव ये है। ఉదాహరణ చెప్తున్నా. उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, బైబిల్లో बाइबल में చాలా సంఘటనలు అలాంటివి ఉన్నాయి. बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। మొట్టమొదటి మానవులైన ఆదాము హవ్వలు మనకు బాగా తెలుసు. सबसे पहले मानव आदम और हवा हमें मालूम है। వాళ్ళిద్దరూ పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడట? उन दोनों ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? ఏం చేశాడు వాళ్ళని? क्या किया परमेश्वर ने? ఏం కాదులేండి వెళ్ళిపోండి అని అన్నాడా? हाँ कोई बात नहीं, आप चले जाओ, ऐसा कहा? వాళ్ళిద్దరిని శపించాల్సి వచ్చింది. उन दोनों को उन्होंने श्राप दिया। ఏ తోటలో అయితే వారికి నివాసమును ఏర్పాటు చేశాడో और जिस वाटिका में उनको निवास तैयार किया गया था, ఆ తోటలో నుండి వారిని బయటకు వెళ్ళగొట్టాల్సి వచ్చింది. उस वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు గనుక क्योंकि वो परिशुद्ध है, इसलिए పాపమున్న చోట ఆయన నివాసం ఉండలేడు. जहाँ पर पाप रहता है वहाँ पर वो नहीं रह सकता। ఈరోజు మనం అందరం అడుగుతాం, आज हम सब लोग पूछते हैं, ప్రభువా మా ఇంట్లోకి రా నాయనా, परमेश्वर मेरे घर में आइए, మా ఇంటికి నువ్వు అధిపతిగా ఉండు ప్రభువా, हमारे घर के आप अधिकारी बन जाइए, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ మాతో నివాసం ఉండు నాయనా, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తాం. ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ఇప్పుడు దేవుడు మన ఇంటికి రావాలనుకోండి, अगर परमेश्वर हमारे घर में आए, हम सोचते हैं, మనతో పాటు నివాసం ఉండాలనుకోండి, अगर वो हमारे साथ निवास करे, हम सोचते हैं, మన ఇంట్లో పాపం ఉంటే ఆయన మన ఇంట్లో ఉండగలుగుతాడా? अगर हमारे घर में पाप रहेगा तो क्या वो हमारे घर में रह सकता है? ఖచ్చితంగా ఉండలేడు. అక్కడ वो बराबर नहीं रह सकता। ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి वो परिशुद्ध है, इसलिए పాపం ఉన్న చోట ఆయన నివాసం ఉండలేదు. जहाँ पर पाप रहता है वो वहाँ पर नहीं रह सकता। అలాంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనం పిలువబడుతున్నాం. ऐसे परमेश्वर के बच्चे हम बुलाए जाते हैं। ఎప్పుడైతే మనం రక్షింపబడ్డామో जब हमने उद्धार पाया, ఆ రోజు నుండి మనం దేవుని కుమారులము కుమార్తెలము. उसी दिन से हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ఇప్పుడు దేవునిలో పాపం లేదు, अभी परमेश्वर में पाप नहीं है, ఆయన పిల్లలంగా పిలువబడుతున్న మనలో పాపం ఉందనుకోండి, और उसके बच्चे कहलाने वाले हम में अगर पाप है, అవమానం ఎవరికి? तो बदनामी किसकी होगी? దేవునికే. परमेश्वर की बदनामी होगी। పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే अगर बच्चे कुछ गलत काम करेंगे పిల్లల్ని తిడతారు ఎవరైనా? तो कोई बच्चों को डांटेगा, వచ్చి తల్లిదండ్రులనే తిడతారు. वो आकर अपने माता पिता को डांटेगा, ఏం పెంచుతున్నారు మీ పిల్లల్ని? कि आपने बच्चों को आप कैसे पाल रहे हो? ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. वो अपने इच्छा अनुसार जी रहा है, వాళ్ళకి బుద్ధి నేర్పియారా? उसे आप ज्ञान नहीं दोगे, మంచి నేర్పియారా? उसे अच्छा ही नहीं सिखाओगे, వాళ్ళు అల్లరి చేసినా కూడా వచ్చి మనల్నే తిడతారు. अगर वो शैतानी करेगा तो भी आकर हमें डांटेंगे, ఎందుకంటే వారికి తల్లిదండ్రులంగా ఉన్నాం क्योंकि కాబట్టి. उसके माता पिता हम हैं इसलिए। మరి ఇప్పుడు మనలో పాపం ఉందనుకోండి, अगर वही पाप अगर हमारे अंदर है మన పరలోకపు తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి లోకము तो దూషిస్తుంది. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को ये संसार उन्हें दोषी ठहराता है। అలాంటి లోపము మన ద్వారా జరగకుండా ఉండాలంటే ऐसी गलती हमारे द्वारा ना हो, इसलिए పాపము మనలో లేకుండా మనం జాగ్రత్త पाप పడాలి. हमारे अंदर ना हो, ऐसी सावधानी हमें रखनी है। పాపమునకు మనము స్థానం ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. पाप को हम जगह ना दे, इसलिए हमें सावधानी रखनी है। ఎక్కడైనా ఒక చోట పాపం జరుగుతుందంటే పారిపోవాలి అక్కడ నుండి. अगर किसी जगह में कहीं पाप हो रहा है तो वहां से दूर हट जाइए, లేదంటే ఆ పాపంలో మనం కూడా పడిపోయే ప్రమాదం नहीं तो ఉంది. उस पाप में हमें भी गिरने का प्रमाद होता है। ఇంకొక విషయం గుర్తు చేస్తాను. और एक विषय के बारे में हम देखेंगे। సంఖ్యాకాండము गिनती की पुस्तक 25వ అధ్యాయం इसका 25वां अध्याय 10వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం. और उसका 10वां वचन हम एक बार पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 25వ అధ్యాయం इसका 25 और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच में मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। ఇక్కడ ఫీనెహాసు అనే ఒక వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడబడింది. यहाँ पर पिनहास नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा है। దీని వెనక చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది. इसके पीछे बहुत बड़ा चरित्र है। రెండు మాటల్లో సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను. दो बातों में साधारण से मैं आपको बताता हूँ। ఇజ్రాయెల్ అరణ్యాత్రలో ఉన్నప్పుడు इजरायली लोग जब यात्रा में थे, మోయాబు అనే ఒక ప్రాంతానికి వారు వచ్చారు. मोवाब नाम के प्रांत में वो आए। ఆ మోయాబు రాజైన బాలాకు
वो मोआब का राजा जो बालाक था, ఇజ్రాయేలీలతో యుద్ధం చేసి గెలవలేక वो इजरायलियों से लड़कर जीत नहीं सकता, ఒక కుయుక్తి పనిని ఆరంభించాడు. इसलिए उसने एक चतुराई से काम किया. ఏంట పని అంటే, उसने क्या काम किया? ఇజ్రాయేలీలతో మనం పోరాడి గెలవలేం, इजरायलियों से लड़कर हम जीत नहीं सकते. అయితే వాళ్ళ దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక तो उनका परमेश्वर परिशुद्ध है, इसलिए తన ప్రజలు పాపము చేస్తే ఆయనే వాళ్ళని నాశనం చేస్తాడు. उसकी प्रजा अगर पाप करेगी तो वही उनको शिक्षा देगा. ఆ ఉద్దేశముతోటి उस उद्देश्य के द्वारा మోయాబు దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్త్రీలను ఇజ్రాయేలు జనాంగం మధ్యంలోనికి పంపించాడట. मोआब देश में रहने वाले कुछ स्त्रियों को उन्होंने इजराइल के देश में भेजा. మీరు వెళ్ళి వారిని ఆకర్షించి వారితో పాపం చేయండి. आप जाओ और उन्हें आकर्षित करो, उनके द्वारा पाप कराओ. ఆ మాట చెప్పగానే చాలా మంది ఆ పాపానికి ये ఆకర్షితులైపోయారు. बात कहने के बाद बहुत सारे लोग उनके यहाँ आकर्षित हो गए. ఆ టైంలో उस समय में ఈ ఫీనెహాసు అన్న వ్యక్తి ఒక ఘన కార్యాన్ని చేశాడు. ये पिनेहास नाम को इस व्यक्ति ने एक बड़ा काम किया. ఒక ఆయన ఒక మోయాబు స్త్రీని పాపం చేయడానికి తీసుకుని వస్తుంటే एक व्यक्ति मोआब की स्त्री को उसके साथ पाप करने के लिए उसे लेकर आया ఈయన ఒక ఈటను పట్టుకుని వెళ్ళి और उसने एक लकड़ी ली, వాళ్ళిద్దరిని దాంతో చంపేస్తాడు అన్నమాట. एक तलवार लेकर दोनों को उससे मार दिया. ఒకవేళ ఆ రోజు ఆయన చంపలేదు అనుకోండి, అలాగా अगर उस दिन उसने ऐसा नहीं किया होता ఆ తరువాత దేవుని ఉగ్రత వాళ్ళ మీద పడాల్సి तो వచ్చేది. परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरता. ఈయన ఎప్పుడైతే ఆ పని చేశాడో इसने जब ये काम किया, దేవుని కోపము చల్లార్చబడింది అన్నమాట. परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया. అందు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. उसके बारे में यहाँ पर कहता है, నేను దేన్నైతే అసహించుకుంటానో मैंने जिससे घृणा की है, ఫీనెహాసు కూడా దాన్ని అసహించుకున్నాడు. फिनेहास ने भी उससे घृणा की है. ఆయన నా కొరకు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని జరిగించాడు. उसने मेरे लिए प्रायश्चित कराया है, కాబట్టి ఆయనతో నేను సమాధాన నిబంధన చేస్తున్నాను అని इसलिए मैं అంటాడు. उसके साथ शांति की वाचा बांधता हूँ. ఫీనెహాసుకున్న గుణలక్షణం ఏంటంట, फिनेहास के अंदर क्या लक्षण है? దేవుడు దేన్ని ప్రేమిస్తాడు, ఆయన దాన్ని ప్రేమిస్తాడు. परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार करता है. దేవుడు దేన్ని అసహించుకుంటాడో ఫీనెహాస్ దాన్ని అసహించుకుంటాడు. और परमेश्वर जिससे घृणा करता है, फिनेहास भी उससे घृणा करता है. దేవుని బిడ్డలకు ఉండాల్సిన లక్షణం అది. परमेश्वर के बच्चों के अंदर वो लक्षण होना నేను चाहिए. అడుగుతున్న ఈ రోజు మనలో ఆ స్వభావం ఉందా? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे अंदर वो स्वभाव है? దేవుడు పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, కానీ ఈరోజు మనం పాపాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం. लेकिन हम आज पाप से प्रेम करते हैं. అలాగే పాపమును ప్రేమించామనుకోండి, अगर ऐसा ही हम पाप से प्रेम करेंगे ఎప్పటికీ మనం దేవుని పిల్లలంగా ఉండలేం. तो हम कभी भी परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते. లోకము మనల్ని పాపము కొరకు ఆకర్షిస్తుంది. संसार हमें पाप की तरफ खींचता है. అది సాతాను యొక్క తంత్రమని గ్రహించకపోతే ये शैतान का एक तंत्र है. अगर हम नहीं समझ पाएंगे ఈజీగా వెళ్ళి ఆ పాపంలో तो పడిపోతాం. हम बहुत आसानी से पाप में गिर जाएंगे. అందుకే మీరు మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి అని అంటాడు इसलिए యేసుక్రీస్తు. आप जागते हुए रहकर प्रार्थना करो, यीशु मसीह कहता है. సాతాను ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరిని బంధించేద్దామా అని ప్రయత్నం शैतान कब చేస్తాడు. कब मैं किसको बंदी बना लूं सोचता है. ఆ ప్రయత్నంలో మనం కాస్త మెలకువగా ఉండకపోతే अगर उस प्रयत्न में अगर हम सावधान नहीं रहेंगे మనం కూడా వెళ్ళి ఆ పాపంలో పడిపోయే ప్రమాదం तो ఉంటుంది. हम भी जाकर उस पाप में गिर सकते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. సాతాను తంత్రాలలో మొదటిది शैतान के तंत्रों में से सबसे पहला तंत्र పాపము పైన సానుభూతిని చూపించటం. पाप के ऊपर वो दया दिखाता है. ఎప్పుడైతే సానుభూతి చూపిస్తామో जब वो दया दिखाता है, ఆ పాపమును తీయడానికి ఇష్టపడం. हम पाप को निकालने के लिए पसंद नहीं करते. అలా ఇష్టపడకపోతే మనం దేవుని పిల్లలం కాదు. अगर हम ऐसा पसंद नहीं करते तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं. ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి, अब हम विचार करेंगे, మన జీవితం ఏంటో మనకు తెలుసు. हमारा जीवन क्या है हमें मालूम है. వారమంతా ఎలా బ్రతుకుతున్నామో మనకు తెలుసు. हम सप्ताह पूरा कैसा जी रहे हैं हमें मालूम है. ఇప్పుడు దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాడు అనుకుందాం. अब परमेश्वर आकर यहाँ पर खड़ा हो गया. हम सोचेंगे మనలందరినీ ఆయన గమనిస్తున్నాడు. वो हम सबको देखता है. మనలో ఎంతమందిని నీతిమంతులు అని ఆయన సర్టిఫై చేయగలుగుతాడు? हम में से कितने लोगों को वो धर्मी कह के सर्टिफिकेट देगा? మన గురించి చెప్పగలుగుతాడు అంటారా? क्या हमारे बारे में कह सकता है? సరే, దేవుడు దాకా ఎందుకు, మన గురించి మనంగా అడుగుతున్నాడు. ठीक है, परमेश्वर तक क्यों हम अपने बारे में बात करेंगे. పరిశుద్ధతను గురించి 1 నుండి 10 మార్కులు వేసుకోవాలనుకోండి మీకోసం మీరు. परिशुद्धता के बारे में 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक अगर हम आपको मार्क दे మీకోసం మీరు ఎన్ని మార్కులు వేసుకుంటారు? तो आप अपने आप के लिए कितने मार्क डालोगे? మీలోనున్న పరిశుద్ధతకి आपके अंदर जो परिशुद्धता है उसके మీరు लिए మార్కులు వేసుకోవాల్సి వస్తే अगर आप मार्क डालोगे ఎన్ని మార్కులు तो వేసుకుంటారు? आप कितने मार्क डालोगे? 9 మార్కులు పడతాయా? 9 मार्क गिरेंगे. అర్థమైందా నేను అడిగిన ప్రశ్న? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? మన పరిశుద్ధతకి ఒక 9 మార్కులు పడతాయి అంటారా? हमारे परिशुद्धता के लिए क्या हमें 9 नंबर मिलेंगे? మన దృష్టికి మనం అనుకోవచ్చు నేను పరిశుద్ధుని అని, हम अपनी नजर में सोचते हैं कि मैं परिशुद्ध हूँ, కానీ దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడి लेकिन परमेश्वर यहाँ पर खड़ा होगा तब మనకి మార్కులు వేయాలనుకున్నాడు అనుకో, वो हमें नंबर देने के लिए सोचेगा तब ఎన్ని మార్కులు వేస్తాడు तो हमें పరిశుద్ధతకి? कितने नंबर मिलेंगे? ఒక్కటైనా వేస్తాడంటారా ఆయన? क्या 1 नंबर मिलेगा हमें, లేదా 0 ఫెయిల్ అని या फिर అంటాడా? 0 फेल नापास? ఒకవేళ ఆయన ఫెయిల్ అన్నాడు అనుకోండి, अगर उसने हमें अगर फेल कर दिया తీసుకెళ్లి మనల్ని నరకంలో పడేయడమే ఇంకా. वो ले जाकर हमें नरक में ही डालेगा.
ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి చూడండి. कितनी भयंकर परिस्थिति है देखिए। సాతానికి బాగా తెలుసు शैतान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, మనం పాపం మీద సానుభూతి చూపించేటట్టుగా చేసి अगर हम पाप के ऊपर दया दिखाए, सहानुभूति दिखाए, మనల్ని నాశనానికి నడిపిస్తాడు. वो हमें नाश की तरफ ले जाता అందుకే ఈ రోజు ఒకవేళ మనలో పాపం ఉన్నట్లయితే है। इसलिए सोचिए, अगर हमारे अंदर पाप है వెంటనే ఆ పాపమును తీసి బయట పడేద్దాం. तो उस पाप को निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పాపం अगर हमारे చేస్తున్నట్లయితే आसपास में कोई अगर पाप कर रहा है, దేవుని వాక్యము చేత వారిని సరిదిద్ది పరిశుద్ధతలోనికి तो నడిపిద్దాం. परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसे ठीक करके हम उसे चलाएंगे। అలా చేయగలిగినప్పుడు మనం దేవుని పిల్లలం अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो तब हम परमेश्वर की संतान हैं। మంచిది. కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, इन वचनों को परमेश्वर आशीर्वादित ప్రార్థన करे। చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, परिशुद्ध स्वर्गीय पिता परमेश्वर, నీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు దేవా. आपके महान नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ఈ రోజు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మమ్మల్ని దర్శించండి. और जो वचनों को हमने सुना है उसके द्वारा हमें दर्शन दीजिए। నిజంగా మేము పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవలసిన వారం నాయన. सच्चाई में हमें अपनी परिशुद्धता को बचाना चाहिए। లోకానికి వెలుగును కనుపరచవలసిన వారం. इस संसार को हम ज्योति दिखाने वाले हैं मेरे, కానీ మేమే పాపములో ఆనందిస్తూ लेकिन हम ही पाप में आनंद कर रहे हैं। అనేకుల నాశనానికి మేము కారకులం అవుతున్నాం. अनेकों के नाश के कारण हम बन रहे మా हैं। మాటల్లో పరిశుద్ధత లేదయ్యా, हमारे बातों में परिशुद्धता మా नहीं है, క్రియలలో పరిశుద్ధత లేదయ్యా. हमारे कार्यों में परिशुद्धता नहीं है। అందుకే నీ నామమును అవమానపరిచే విధంగా మేము బ్రతుకుతున్నాం. इसलिए आपके नाम को अपमानित करने के प्रकार हम जी रहे ఇది हैं। సాతాను యొక్క తంత్రము అని గ్రహించలేకపోయాము నాయన. ये शैतान का एक तंत्र है, ये हम समझ नहीं पाए। ఇప్పటికైనా మెలకువను దయచేయండి अभी तो हमें आप जागृत करे అయ్యా. परमेश्वर। ఫీనిహాసు వలె పాపమును నశింపజేసే కృపను మాకు దయచేయండి. फिनहास के द्वारा पाप को नाश करने की कृपा हमें दीजिए। ఇక మీదట మేము ఎన్నడూ పాపము మీద సానుభూతిని చూపించకుండా इसके आगे हम पाप के ऊपर कभी भी दया ना दिखाए, ఆ పాపమును అసహించుకునే కృప మాకు उस చూపండి. पाप से हम घृणा करें, ऐसी कृपा हमें दिखाए। చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి आए నాయన. हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वादित ఈ करें। మాటలు మాలో ఫలింప చేయమని इन वचनों को हमारे अंदर फलवंत करें। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु తండ్రి. के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन।